गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज अगस्ट 5 तारिख मंगलवार 15टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसतु नजर पकाइबा। भिडियोटी भल लगिले निश्चित गोटे लाइक रखिबे। नंबर 1 घरोई प्रतिष्ठान पई बदलिला नियम, महिला करिपारिबे नाइट शिफ्ट। घरोई प्रतिष्ठान रे काम करुथुबा महिला को नहीं बड़ खबर। कोहल हैला घरोई प्रतिष्ठान रे महिला को नाइट ड्यूटी नियम। एने श्रम विभाग पक्षर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। लिखित भाव सहमति पत्र दे राति काम करें महिला कर्मचारी। घरोई प्रतिष्ठान में महिला नाइट ड्यूटी नियम नहीं विज्ञप्ति जारी करिछि श्रम विभाग। ओडिशा दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान आईन 1956 रे परिवर्तन करा जायछि। फल घरोई प्रतिष्ठान में राति काम करें महिला। एने विभाग पक्षर स्वतंत्र निर्देशावली जारी होइछि। नंबर 2 श्रीमंदिर भितर पुणी जबत है स्पाई कैमेरा। सप्ताहे न पूर्ण श्रीमंदिर भितर पुणी जबत है स्पाई कैमेरा। सोमवार सिंहद्वार थाना पुलिस श्रीमंदिर भितर स्पाई कैमेरा जबत करने सह जनक अटक रखी पचरा उचरा करुछि। अटक व्यक्ति जनक गुजरात विपुल पटेल बोली जनापड़ी। निज चश्मार स्पाई कैमेरा लगाई श्रीमंदिर भितर को जाइतिले विपुल। तेबे संपृक्त व्यक्ति सह केउं सेवक जाइतिले ना से एकुटिया एभली कार्य करछन्ति ताहा सही स्पाई कैमेरा रे श्रीमंदिर भितर केउं केउं स्थानर फोटो उठाइछन्ति ताहा जानिबाकू पुलिस तदंत करुछि। एहा पूर्वरु गत मास 29 तारिख रे पुरी गजपति नगरर जने युवक निज चश्मार स्पाई कैमेरा लगाई श्रीमंदिर भितर को जाइतिले, किंतु पुलिस संपृक्त युवकों को पचराउचरा करबा सह कैमेरार कोनोसी फोटो किंबा वीडियो उत्तोलन होई नथिबा जणा पड़थिला। आ परे संपृक्त युवक को पुलिस तागिद करी छाड़ी देइतिला। नंबर 3 मनरेगा रे महादुर्नीति, विदेशी फोटो अपलोड करी टंका उठाउथबा अभियोग। कलाहांडी जिले में मनरेगा दुर्नीति। आदिवासी अध्युषिक थुआमूल रामपुर ब्लॉक रे मनरेगा योजना रे महादुर्नीति अभियोग होइछि। श्रमिक बदल में विदेशी नागरिकों फोटो अपलोड करी गाँ साथी और जीआरएस दुर्नीति सामना को आसी। श्रमिक बदल में विदेशी मानक फोटो को अपलोड करी टंका उठाण करुथबा घटना जिले में चर्चार विषय होइछि। सूचनायोग्य जे चलित वर्ष 2024-25 आर्थिक वर्ष रे थुआमूल रामपुर ब्लॉक अंतर्गत गोपालपुर पंचायतर लोहराजोर ग्राम रे मनरेगा योजना रे 5 लाख टंका व्यय अटकल केन्दुमाली पहाड़ रे स्टेंजर ट्रेंच काम होइतिला। सूचना फलक रे काम आरंभ एवं शेष तारीखर विवरणी रो कोनोसी सूचना नथिबा बेले केवल दैनिक मजूरी 352 टंका लेखा होइछि। मनरेगा वेबसाइट रे श्रमिक बदल रे विदेशी मानक फोटो अपलोड करिसंती एवं गाँ साथी और जीआरएस टंका उठाण करिथिबा अभियोग होइछि। नंबर 4 ब्रह्मपुर एमकेसीजी रे अभावनीय दृश्य। गोटे सिलिंडर 2 नवजातों को ऑक्सीजन प्रदान। सिलिंडर गोटे ऑक्सीजन नेउछंती 2 शिशु। यह कौनसी छोट हॉस्पिटल दृश्य नुहे, खोद ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल दृश्य। एमकेसीजी रे देखा मिली एभली अभावनीय दृश्य। गोटे ऑक्सीजन सिलिंडर 2 जन नवजात शिशु को ऑक्सीजन प्रदान करा जाउछि। ब्रह्मपुर बड़ मेडिकल शिशु विभाग एसएनसीयू रे चिकित्सित हेउथिले पात्रपुर ब्लॉक पदादी ग्रामर कौशल्या साहू को 8 दिनर पुत्र एवं गजपति जिला नुआ ब्लॉक पदपदा ग्रामर पद्मालय बेहरा 14 दिनर शिशु कन्या। शिशु विभाग अधीन में चिकित्सित होता शिशु को सुपर स्पेशलिटी कोठा को इको निमंते अणा जाइथा बेले एभली दृश्य देखा मिली। नंबर 5 एफएम छात्री आत्माहुति घटना रे साइकेल रे पेट्रोल आनिबा को निजे जाइथिले पीड़िता। निजे पेट्रोल आनिथिले एफएम पीड़िता सामना को आसिला सीसीटीवी रो चित्र। आत्माहुति पूर्व पीड़िता निजे साइकेल रे जाई पेट्रोल आनिथिले। एही वीडियो एबे एफएम छात्री आत्माहुति घटना रे नुआ मोड़ आनिछि। सीसीटीवी दृश्य स्पष्ट देखा मिली जे पीड़िता निजे ही पेट्रोल आने को जाइतिले। सेपटे ए घटना रे आउ 2 जन को क्राइम ब्रांच गिरफ्त करिछि। 23 दिन पर 2 जन छात्रों को गिरफ्त कला क्राइम ब्रांच। छात्री मृत्यु घटना षड्यंत्र अभियोग रे गिरफ्त हेले 2 जन छात्र। गिरफ्त 2 छात्र हेले शुभ्र संबित नायक और ज्योति प्रकाश विश्वाल। शुभ्र संबित एबीवीपी रे राज्य युग्म संपादक दायित्व अछंती। ज्योति प्रकाश छात्री को उद्धार करने को जाई निजे आहत होइतिले। गिरफ्त पर कोर्ट चालाण करिछि क्राइम ब्रांच। नंबर 6 7 तारिख रे पुरी बंद डाकरा। बोलंगा पीड़िता को न्याय दाबी रे गुरुवार 6 घंटा हड़ताल करिबो बीजेडी।
ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖରେ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା। ବଳଙ୍ଗା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିଜେଡି 7 ତାରିଖ ଗୁରୁବାର ଦିନ ପୁରୀ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦେଇଛି। 7 ତାରିଖ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଦିନ 12ଟା ଯାଏଁ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ହଡ଼ତାଳ ହେବ। ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେଡି ସଭାପତି ଉମାକାନ୍ତ ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବିଜେଡି ପକ୍ଷରୁ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ବିଜେଡି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ସରକାର ଶୀଘ୍ର ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଦଳ ଦାବି କରିଛି। ସେପଟେ ରାଜଧାନୀରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ। ବଳଙ୍ଗା ପୀଡ଼ିତାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ଯୁବ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛି। ନମ୍ବର 7 ବିହାରର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଖାନ୍ ସାର୍ ଖୋଲିବେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର। ଚର୍ଚ୍ଚିତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଓ ଶିକ୍ଷକ ଖାନ୍ ସାର୍ ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଶେଷ ସୋମବାରରେ ଶିକ୍ଷା ପରେ ମେଡିକାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ପର୍ବରେ ସେ ବିହାରର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ନୂଆ ସେବାର ଘୋଷଣା କରିବେ। ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଖାନ୍ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର ଓ ବ୍ଲଡ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲାଯିବ, ଯାହା ପାଇଁ ଜର୍ମାନୀ ଓ ଜାପାନରୁ ମେସିନ୍ ମଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଖାନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ଆଗାମୀ ପ୍ଲାନ୍ରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହସ୍ପିଟାଲ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ଏହି ସମୟରେ ଖାନ୍ ଶିବ ଭକ୍ତ ଭାବେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ମଥାରେ ତିଳକ ଓ ତ୍ରିପୁଣ୍ଡ ଲଗାଇଥିଲେ। ଖାନ୍ ସାର୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଡନୀ ଖରାପ ହେବାର ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଥରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ କଲେ ହାରାହାରି 4,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଜଣେ ରୋଗୀକୁ ମାସକୁ ପାଖାପାଖି 50,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ନମ୍ବର 8 ଇଂଲଣ୍ଡରେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସିରିଜରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା କଷ୍ଟକର। ଭାରତ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ 5 ଟିକିଆ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ 2-2ରେ ବରାବର ରହିଛି। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ଅନେକ ଖେଳାଳି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କରୁଣ ନ୍ୟାୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଫଳ ହେବା ସହ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ରନ୍ ଆସିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜରେ ସେ ଇଂରେଜ ବୋଲରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ଶିକାର ହେଉଥିଲେ। ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟର ସେ ରନ୍ ବର୍ଷା କରିବା ସହ ବହୁତ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ 8 ବର୍ଷ ପରେ ଟେଷ୍ଟ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଇଥିଲା। କରୁଣ ନାୟର ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତର ପ୍ରଥମ ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ର ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ନିଜର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲି ପାରିନଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 20 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବହୁତ ଖରାପ ଥିଲା। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟରେ ଯେଉଁଠି ଶୁଭମ ଗିଲ୍ ଉଭୟ ଇନିଂସରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳକୁ ଜିତାଇବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 9 ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣିବା ଉପରେ ଭାରତକୁ ପୁଣି ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସୋମବାର ପୁଣି ଥରେ ଭାରତକୁ ଟାରିଫ୍ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାରୁ ହେଉଥିବା ଆମଦାନୀ ଉପରେ ଭାରତ ଟାରିଫ୍ ବଢ଼ାଇପାରେ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ କିଣି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ବିକ୍ରି କରି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଉଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତରୁ ଆମଦାନୀ ଉପରେ 25% ଟାରିଫ୍ ଲଗାଇବା ସହ ରୁଷରୁ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ କିଣିବା କାରଣରୁ ଜରିମାନା ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଟ୍ରମ୍ପ ନିଜ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟ୍ରୁଥରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭାରତ ରୁଷଠାରୁ ବିପୁଳ ମାତ୍ରାରେ କେବଳ ତେଲ କିଣୁନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ତେଲର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶକୁ ଖୋଲା ବଜାରରେ ଉଚ୍ଚ ମୂଲ୍ୟରେ ବିକ୍ରି କରି ଅଧିକ ଲାଭ ପାଉଛି। ଏହା ସହ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି, ରୁଷର ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ୟୁକ୍ରେନ୍ କେତେ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଉଛି, ସେହି କଥାରେ ଭାରତକୁ କୌଣସି ଫରକ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଭାରତରୁ ଆମେରିକାକୁ ଦିଆଯାଉଥିବା ଶୁଳ୍କକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ନମ୍ବର 10 ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ କମଲ ହାସନଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ। ମକ୍କଲ ନିଧି ମୟମ ପାର୍ଟି ସଂସ୍ଥାପକ କମଲ ହାସନ ସୋମବାର ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ନେଇ ବିବାଦୀୟ ଭାଷଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ସନାତନ ରାଜ ଓ ସନାତନ ଧର୍ମର ଶୃଙ୍ଖଳକୁ ଛିଡ଼ାଇ ପାରିବ। ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ହସନ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବା ଅବସରରେ ଏପରି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ତାମିଲ ଅଭିନେତା ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କ ଅଗାରମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପାତ୍ରତା ସହ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ପାଠପଢ଼ାର ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଓ ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନିୟମ ବଦଳାଇବାର ଶକ୍ତି କେବଳ ଶିକ୍ଷାରୁ ହିଁ ମିଳିପାରିବ। ହାସନ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ହେଲା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଭାବେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ନିଟ୍ ବିରୋଧରେ ଏହି ଲଢ଼େଇରେ କେବଳ ଅଗାରାମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶିକ୍ଷା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଏପରି ଅସ୍ତ୍ର ଯାହା ଦେଶକୁ ବିନା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରରେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରିବ। ନମ୍ବର 11 ଭାରତକୁ ନେଇ ଆପଲ୍ ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକଙ୍କ ବଡ଼ ବୟାନ। ଆପଲ୍ ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍ ଭାରତକୁ ନେଇ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏବେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ
ଆରୋପର ଜବାବ ରୂପେ ଦେଖାଯାଉଛି। କୁକ୍ କହିଛନ୍ତି ଗତ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଆମେରିକାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଆଇଫୋନ୍ ଭାରତରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୟାନ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଭାରତରେ ଆପଲ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ନୀତିର ସମାଲୋଚନା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସିଛି। ଟିମ୍ କୁକ୍ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପିଛିଲା ତ୍ରୈମାସିକ ଭଳି ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେରିକାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଆଇଫୋନ୍ ଭାରତରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ରୂପେ କହିଛନ୍ତି ଆପଲ୍ ତା'ର ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ନୀତିରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଭାରତ ଏବେ ଆମେରିକୀୟ ବଜାର ନିମନ୍ତେ ଆଇଫୋନ୍ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ପ୍ରମୁଖ କେନ୍ଦ୍ର ପାଲଟିଛି। ଏବେ ଚୀନ ଅଣ ଆମେରିକୀୟ ବଜାର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି। ନମ୍ବର 12 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ ସରକାର। ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼। ଏଣିକି ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବେ ସରକାର। ଡିଜିଟାଲ ହେଲ୍ଥ କାର୍ଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିହେବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା। ଏନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଯୋଜନା କରୁଛି ବୋଲି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି। ଗତ 2 ଦିନ ପୂର୍ବେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଘଟଗାଁ ବ୍ଲକ ବାଲିଯୋଡ଼ି ୟୁପି ସ୍କୁଲ ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ପୋକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ଘଟଗାଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ ସ୍କୁଲ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା। ପରିତାପର ବିଷୟ, ଛାତ୍ରଟିର ମୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତ ହୋଇଥିଲା। ପରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପିଲାଟିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ୍ସେ ଦେଖିନଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ବୋଲି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ତେବେ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ପିଲାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିଭଳି ନେଉଥିଲେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ନମ୍ବର 13 ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବନ୍ଧକଙ୍କୁ ସହାୟତା ଦେବାକୁ ହମାସ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଗାଜାରେ ଏବେ ବି ଅନେକ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ହମାସ କବଳରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ସେଠାରେ ଖୁବ୍ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ହମାସ ଗତ ଦିନରେ ଏମିତି ହିଁ ବନ୍ଧକଙ୍କ ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି ପରିଦର୍ଶିତ କରୁଥିବା ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିଥିଲା, ଯାହାର ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ତରରେ ଖୁବ୍ ସମାଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ହମାସ ଗତ ରବିବାର କହିଥିଲା ଯେ ଯଦି ଇସ୍ରାଏଲ ତା'ର କିଛି ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ କରିବ ତ ସେ ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ବନ୍ଧକଙ୍କ ପାଖରେ ସହାୟତା ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରେଡ୍କ୍ରସ ସହ ସମନ୍ୱୟ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ହମାସ କହିଛି ଯେ ରେଡ୍କ୍ରସ ସହ କୌଣସି ବି ସହଯୋଗ ଓ ସମନ୍ୱୟ ସେତେବେଳେ କରିବ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲ ଗାଜା ପଟ୍ଟିରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ମାନବୀୟ କରିଡରକୁ ଖୋଲିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ରିଲିଫ ଓ ରାସନ ବିତରଣ ବେଳେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣକୁ ବନ୍ଦ କରିବ। ନମ୍ବର 14 ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏନ୍ଡିଏ ସଂସଦୀୟ ଦଳକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 5 ଅଗଷ୍ଟ ମଙ୍ଗଳବାର ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏନ୍ଡିଏ ସଂସଦୀୟ ଦଳର ବୈଠକକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଶାସକ ମେଣ୍ଟ ସାଂସଦଙ୍କ ଏପରି ବୈଠକ ଦୀର୍ଘ ଅନ୍ତରାଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ଏନ୍ଡିଏର ଏହି ବୈଠକ 7 ଅଗଷ୍ଟ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ଲାଗି ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଦାଖଲ ପ୍ରକ୍ରିୟାର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏନ୍ଡିଏ 21 ଅଗଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବ। ବୈଠକ ସଂସଦ ଅଧିବେଶନ କାଳରେ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ସମସାମୟିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ସମ୍ବୋଧିତ କରିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ସଂସଦୀୟ ଦଳ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ସରକାରଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନିମନ୍ତେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ। ନମ୍ବର 15 ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କୁ ଟେସ୍ଲାର ପୁରସ୍କାର। ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ନିର୍ମାତା ଟେସ୍ଲା ନିଜ ସିଇଓ ଏଲନ୍ ମସ୍କଙ୍କୁ $29 ବିଲିୟନ ସେୟାର ଦେବା ଲାଗି ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛି। ଏହି ବଡ଼ ପୁରସ୍କାର ଯୋଗୁଁ ମସ୍କଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଟେସ୍ଲା ଉପରେ ରହିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛି। ଏହି ପୁରସ୍କାର ମସ୍କଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ମିଳିଛି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ବେତନ ପ୍ୟାକେଜ ସମ୍ପର୍କିତ ମାମଲା କୋର୍ଟରେ ଖାରଜ ହୋଇଯାଇଛି। ତେବେ ମସ୍କଙ୍କୁ ଏହି ସେୟାର ପୁରସ୍କାର ସେତେବେଳେ ମିଳିବ ଯେତେବେଳେ ମସ୍କ 2027 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ପଦରେ ରହିବେ। ଏହା ସହିତ ସେୟାର ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ସେୟାର $23.34 ପୈଠ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିରେ ଯଦି କୋର୍ଟ ମସ୍କଙ୍କ 2018 ପ୍ୟାକେଜ ଲାଗୁ କରନ୍ତି ତେବେ ଟେସ୍ଲାର ପୁରସ୍କାର ବାତିଲ ହୋଇଯିବ। ବାସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଆସିବି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି।